ओम शांति। आज हूँ जून 24 2021 आज मम्मांकर मातेश्वरी जगदम्बा जे कि आमर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रथम मुख्य प्रशासिका थिले। सही जगतमाता मम्मांकर आज आमे महावाक्य शुणिबा। पुनरावृत्ति होची 27 जून 64 देखंतु आज आमे समस्ते सबुदिन बाबांकर बाणी शुणुथिले, किंतु आज होची खास दिन जोटा कि पुण्य स्मृति दिवस रे आमे पालन करि थाउ। सही जगत माता मां को मने पकई थाउ। आमे आज तांकर 56तम स्मृति दिवस पालन करुछु। आजिर गीत होची छोड़ दे जग से नाते। जदि आमे दुनियारू सबु संबंध तुटेई देबु तेबे दुनिया कहा पाई। जदि संपर्क तुटाइबा कथा आसुछि तेबे संबंध काहीकि जोड़ीछ। पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा प्रजा आदिर जो अनेकानेक संबंध रहिछि एहा सबु भगवानंक द्वारा रचित। एपरि कहा जाए ना, जदि भगवानंक द्वारा रचना होइछि तेबे भगवान क्यों दुनिया रचना करिछंती? जगत कुह, दुनिया कुह, भगवान कौन एपरि दुनिया रचना करिबे जाहाकू त्याग करिबाकू पड़िबो? भगवान एबेर ए दुखदायी संबंध रचना करि नाहंती। एबे एही दुनिया रे देख तुमर संबंध किपरि होई जाइछि। कर्म कारणरू तुम प्रधानतारे आसी कौन होई जाइछंती। कर्मबंधन कारणरू परस्परर क्षति करुछंती। सब संबंध कर्मर हिसाब रे तुम प्रधानतारे आसी परस्पर को विषर आदान प्रदान करुछंती। निजे भगवान कहउछंती मु तुम पाई एपरि दुखर संबंध गढ़ी नथिली। मु तुमर जो संबंध जोड़ी थिली ताहा बंधन नथिला। मु तुम मध्यरे श्रेष्ठ संबंध जोड़ी थिली। सेही संबंध रे तुमे सर्वदा सुखी थिल। तुमर सबु संबंध स्वच्छ थिला। सेथिपाई गायन रहिछि ना, राम राजा राम प्रजा राम साहुकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। ताकू कहा जाउथिला गृहस्थ धर्म। धर्म पत्नी धर्म नाम ही आसीछि ना, परंतु वर्तमान सेही धर्मर संबंध आउ नाही। वास्तव रे सेही जीवन एबे नाही। सेथिपाई बाबा कहउछंती तुमे निजर दुनिया एपरि करि देइछ जेउठी संबंध बिगिड़ी जाइछि। मु तैयारी करिथिबा दुनिया रे तुमर संबंध केते भल थिला, केते प्रिय थिला, परस्पर पाई केते सुखदायी थिला, संबंध निश्चित थिला। एपरि नुहे कि भगवान संबंध रचना करि नाहंती। संबंध थिला किंतु ताहा कर्म बंधन विहीन थिला। सेथिपाई सेमानंकु जीवन मुक्त कहा जाउथिला। जीवन एही कर्मर बंधनरु मुक्त थिला। सेथिपाई सेमानंकु जीवन मुक्त कहा जाउथिला। एबे तुमर संबंध जीवन बंधनर होई जाइछि। एही कारणरु सेथिरु मुक्ति किपरि फेब? चाहुछंती बाबा कहउछंती से सबु संपर्क काटी एक मो सह जोड़। एही अंतिम जीवन तुमे मते समर्पित करि दियो। मते समर्पित अर्थात जेपरि स्त्री पति पाई समर्पित ओ पति पत्नी पाई समर्पित, पिता पुत्र ओ पुत्र पितांक पाई समर्पित। एही अभ्यास भल भावरे करिछ ना। मु तुमको किछि नुआ कथा कहू नाही। किपरि करिबु, कौन करिबु, तुमे एही प्रश्न मध्य पचारि पारिबो नाही। तुमे निज जीवन परस्पर को देई आसीछ। तुमे कोन निज जीवन पिलामानंक पाई देई नाह?
ନିଜ ତନ ମନ ଧନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତୁମେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେଇଛ। ମୋର ମୋର ତ କରୁଛ ନା, ସାରା ଜୀବନ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଆସିଛ, ସେହିପରି ଏବେ କହୁଛି, ତୁମେ ମୋର ହୋଇଯାଅ। ମୋର ହୋଇ ସେସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ପରି ସମ୍ଭାଳ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କହି ଆସିଛ, ଭଗବାନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ପରନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହଁ। କେବଳ କଥାରେ କହୁଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର, ତୁମର ବି ମୋର, ମୋର ବି ମୋର। ସମସ୍ତେ ଏପରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଠକାମି ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୋର ବି ମୋର ଆଉ ମୋର ବି ମୋର, ନା, ଏବେ ଏହି ତୋର ମୋର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମର, ତେବେ ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଆସିଗଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମର, ବାକି ଏପରି କ'ଣ ହେବ କି ତାଙ୍କର ବି ମୋର, ମୋର ବି ମୋର? ଏପରି ଠକିବାରେ କ'ଣ ଫାଇଦା? କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ଠକିବା? ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଠକୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଠକି ଠକି ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହିଁ ଧୋକା ଖାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଛାଡ଼। ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟାଇ ଏବେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼। ତାପରେ ମୋର ପଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୋର କହି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଗଲେ କହୁଛ କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି? ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଖରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ମୋର କାରଣରୁ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ଜଗତରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟି ଏବେ ମୋର ହୁଅ। ତୁମେ ନିଜ ଦେହର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରଚନା କରିଛ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଏବେ ମୋର ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସାଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଥିବି? ନା, ଏବେ ମୋର ତୁମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ବସ୍। ତାପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ କାଟି ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତୁମେ ହିଁ ପରସ୍ପର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ଏବେ ଦେଖ, ତୁମେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଧାରୁଛି। ତାପରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ରହିବ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସାଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିବି? ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କହୁଛି। ଏବେ ମୋର ହୁଅ। ତାହା ବି କାହିଁକି କହୁଛି? କାହିଁକି ନା ମୋ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛି। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହୋଇ ଚଳ, ତେବେ ଏହି ଯୁକ୍ତି କାମରେ ଆସିବ। ସେହିପରି ତୁମେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ତୁମର ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ସିଧାସଳଖ ଏକଦମ ସରଳ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଟିକରେ କେହି ଧାରଣ କରିବା ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଛୋଟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ଥୂଳ ଦେଶ ଦୈହିକ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅତି କମରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ସେତିକି ସମୟ ମୋର କିଛି ଖିଆଲ କର। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେବେ ଅତି କମରେ ଏତିକି ସମୟ ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୁହ। ତାପରେ ତୁମର ଏପରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମକୁ ସେହି ଦୁନିଆରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଏବେ କିଛି ବି କର, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଦୃଢ଼ତା ରଖ, ନିଜ ଧାରଣାରେ ରହିବାର ପୁରା ପ୍ରୟତ୍ନ କର। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରାଉ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏହା କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏବେ ଘିଅର ଘଡ଼ି ଭର ନାହିଁ। ଏହା କରିବି, ତାହା କରିବି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ,
ଏହା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସେହି ବିଚରାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାବି ବସିଛ, ତାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାହା ବରଂ କର। ତୁମ ରଚନା ସହ ଯାହା ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ ସମ୍ଭାଳିବି? ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜରୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ଅଯଥାର୍ଥ ରଚନା କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ତାହା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଜର ସମୟ ଫାଲତୁ କାହିଁକି ହରାଉଛ? ଏହି ଫାଲତୁ ଝଞ୍ଝଟରେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ସେହି ଝଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗ ତୁମକୁ ବତାଉଛି। ତଥାପି ବସି ଅନେକ ବାହାନା କରିବା ଏହା କେଉଁଠିକାର ରୀତି? ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରାଉନାହଁ, ହାତ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ନାକ ଧରି ନେଇଯିବି। ନାକ ଧରିଲେ ଦମ୍ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସିଧା ଚାଲିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ସିଧା ନ ଚାଲିବ ତେବେ ମୋ ହାତରେ ତୁମ ନାକ ତ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଯଦି କିଛି ବି କଲ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚରାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେଥିରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି 10 ଗୁଣା ଲାଭ ସେପରି 10 ଗୁଣା କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷତିକୁ ଘାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ବାବାଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝ, ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ସମୟର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଅ। ନିଜର ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼। କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ସଙ୍ଗ ସେପରି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଧାରଣା ପୁରା ନଥିବ, ତେବେ ମାୟାର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ। କୁହାଯାଏ, ହିଅର ନୋ ଇଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ସି ନୋ ଇଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଦେଖ ନାହିଁ, ଟକ୍ ନୋ ଇଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଡୁ ନୋ ଇଭିଲ୍ ଖରାପ କଥା କର ନାହିଁ। ଏପରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ କେବଳ ବାହାରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ନାହିଁ। ନା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ କବଚ ପିନ୍ଧିକରି ରୁହ। କବଚ ଥିଲେ ମାୟାର ଗୁଳି ବାଜିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ହିଁ କବଚ, ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀ ଅଟେ। ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଇବ। ଏହା ତ ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗଢ଼ିବାର କଥା। ଏଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ଗୁରୁ ହୋଇ ବସିବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କିଛି କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ସବୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁରଲୀ। ଉନ୍ନତି କଳାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନର ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ
एपरि प्रश्न करुछन्ति, एते ज्ञान शुणी भी आमर अवस्थारे उन्नति काहेकि हेउनाही, आगकू बढ़िबारे बाधा काहेकि आसुची। जो माने एही मार्गरे चालिबार पाद उठेइछन्ति सेमानंकु बुझेई दिया जाउछि, परंतु जे पर्यंत निज जीवन मन बाणी कर्म सहित समर्पण करी बाबांकर होइनाह से पर्यंत अतीन्द्रिय सुख अनुभव करि पारिबो नाही। एहा ईश्वरीय नियम अटे। जदि तांकु सहारा करिछ तेबे हृदयरु तांको आगरे जीवन अर्पण करि दिय, अर्थात पूरा उत्तराधिकारी होई संपत्ति नेबार अछि। एही निशारे रहिले सेही अवस्थारे उल्लास भरी जाए एवं ज्ञानर धारणा हेले अन्यमानंकु निज समान करिबार भावना आसीबो। एपरि भाबी नाही जे मानसिक रूपे आमे अर्पण होई सारिछु, ना, एहा हेउछि निजको ठकिबा। बाबा जेतेबेले वास्तव रूपे आसीछन्ति तुमे भी वास्तविक संतान हुआ, तापरे बाबा तुमर जन्मपत्री जानी किपरि भी निर्देश दे चलाइबे सेथिरे प्रथमे तो कष्ट लागिब, परंतु शेषरे बुझिब जे एथिरे ही आमर उन्नति रहिछि। निज जीवनर प्रत्येक दायित्व तांको हातरे समर्पण करि दिय। बाकी गुरुंक परे गुरु होई तांको गदिरे बसिबार नाही, ए सब कथा बुद्धिरे रख, तेबे जाई अवस्था श्रेष्ठ होई पारिबो। जदि स्थिति उन्नति हेउ नाही तेबे निश्चित हृदय रे अथवा धारणा रे किछि कलापण रहिछि। बुझिला? अच्छा, आजिर वरदान हेला निज श्रेष्ठ स्वरूप बा श्रेष्ठ निशारे स्थित रही अलौकिकतार अनुभव करुथिबा अंतर्मुखी हुआ। वरदान विस्तार हेला जेपरि तारामंडल रे विशेष तारार आलोक दूररु न्यारा प्यारा लागे, सेहीपरि तुमे तारका साधारण आत्मा मानक मझिरे एक विशेष आत्मा देखा जाओ। साधारण रूपरे रही असाधारण बा अलौकिक स्थिति हेउ तेबे पूरा संगठन रे अल्लाह लोक अर्थात भगवानंकर विशेष संतान देखा जीवो। सेथिपई अंतर्मुखी होई पुणी बाह्य मुखतारे आसीबार अभ्यास हेउ। सर्वदा निज श्रेष्ठ स्वरूप बा निशारे स्थित रही नॉलेजफुल सह पावरफुल होई ज्ञान दिय, तेबे अनेक आत्मा को अनुभवी करि पारिबो। आजिर स्लोगान हेला, रावणर संपत्ति साथी रे रहिले हृदय रे दिलाराम रहिबे नाही। अच्छा, ओम शांति।